التسجيل بس. تمام. وسين كمان جاي. Okay. Right. This is called the diversity and adaptation in living organisms. تعالوا نشوف الموضوع ده ازاي. طبعا actually احنا عندنا تقسيمة living organism كنا عارفين ان هو الانيمالز والhuman like animals، والقسم الثاني البلانتس، والقسم الثالث عندنا اسمه microorganisms. Microorganisms, they are very small living organisms, very small. Actually consists of one cell sometimes. يعني الليفنج اورجانيزم بيبقى one cell بس، فطبعا ما فيش اكتر من كده. مايكرو اورجانيزم، مايكرو على فكره 10 to the power minus 6، يعني 1 على مليون من المتر. طيب هناخد الدايفرستي والكلاسيفيكيشن. اوكي كده. نمبر 1 هناخد الدايفرستي. بنقسم الانيمالز على اساس ايه؟ For example, we can differentiate between the animals according to the size. تمام؟ فعندنا like this big size animals, like what? Like elephant, like this. Okay, elephant. And rhinoceros اللي هو بيسميه rhino, like this. And also camel. This is called big sized animals. So if I asked you to give me an example of a big sized animal, you are gonna tell me, okay, Mr. Amr, elephant, rhinoceros, or rhino, or camel. This is called the big sized animals, okay? So the small sized animals like this, rat, rabbit, زي ما انتم شايفين، and مالكوش دعوه باللي بيعمله الرابط، هو الرابط كده خلاص. Okay, and lizard. Okay, this lizard جاي هتقول لكم هاي اهي زي ما انتم شايفين، بتقول لكم هاي. اوكي تمام. So the diversity of animals come. The first type to the diverse between animals is according to the size. Big size animal like what? Elephant, rhinoceros. And small size animal like what? Rat, rabbit, and lizard. يبقى السؤال هنا هيجي give me one example of the following سواء big size animal or small size animal. That's it. Okay. طيب diversity ممكن يجي according to the environment. تمام. According to the environment. Like what? Aquatic means live in water. أي حاجة نقول aquatic creatures أو aquatic animal means live in water. Okay. Like what? Like crocodile. This is a crocodile. Like fish. Like hippopotami. كان هي hippopotamus ده example، بس هو التصحيح hippopotami أو hippo. بنقول hippo. كلنا خدناه على إنه إيه؟ hippo. This is called what? Aquatic animals live in water. كويس كده؟ terrestrial animals بيسموها terrestrial الحيوانات الأرضية اللي هي live on land. Like what? Like the lion, like the horse, like the dog. زي ما حضراتكم شايفين. تمام. هينط دلوقتي يجي لكم. اوكي خلي بالكم. طيب اوكي. This is called a terrestrial animals or live on land. يبقى الاكزامبلز هنا مهمة جدا. ان انا لو جبت لك سؤال زي كده بيجي ازاي؟ بيجي give me one example of one of the following وبعدين نتكلم نقول ايه big size animals, small size animals for example, and another example give me one example of the aquatic animals or animals live in water or animals live on land. Okay كده. This is another type of questions. Okay. تعالوا نشوف لو عندنا diversity of plants. احنا كده اتكلمنا عن الانيمالز big size, small size, aquatic or terrestrial or live on water, live on land. تعالوا نشوف في البلانتس. عندنا برضو according to the size or the land huge trees. Like what? Like this is called the palm trees. عارفين البالم trees شفناه كتير. And another type of trees which is called camphor trees. This is a very big trees, by the way. This is called camphor trees. Okay. They are huge trees.
طيب short weeds يعني الحجم الصغير، الأقزام الصغيرة بقى. Clover like this. This is a short weed plant. ما بيعلاش عن الأرض كتير. And جرجير. جرجير ده اللي هو جرجير يعني. أوكي؟ طيب يبقى التقسيم الثاني for the plant according to the length or according to the size also. We can say it according to the size. Huge trees like palm tree and camphor, and short weeds, small herbs like this, clover and gergeil. Any question? الويد الحاجات دي نعم هي دي short weeds منها الويدز حاجة فعلا؟ أقزام كده، هي قزم ما بيعلاش عن الأرض يا أحمد ربع متر مثلا أو حاجة، ما بيبقاش عالي خالص، بيسموها short weeds. أوكي كده؟ بس like في حاجة this. كده مش فاكر اسمها، مش فاكر معناها ايه، بس ويد كده حاجة وحشة يعني. لا مش شرط، لا. قول. لا بيسموها ايه؟ اعشاب، عشب قصدك. العشب النجيله، انت فاهم؟ حاجه زي كده. بيسموها شورت. النجيله كان بيطلق عليها النجيله الخضراء دي بيطلق عليها ويتس، تايم تايد ويتس. يبقى الويتس هنا مقصود بيها انها مش بتعلى عن الارض. اوكي؟ مش عاليه. تمام؟ any question؟ حد عنده اي question يا جماعه؟ جاسر انت قدامي اهو، فاهم كده كويس؟ طيب تعالوا نشوف حاجه ثانيه. This is called the living organism. micro living organism او مايكرو اورجانيزم. اوكي كده؟ مايكرو اورجانيزم. مايكرو اورجانيزم هنا مقصود بيها very very small organism يا باسل، خليك معايا. اوكي؟ طيب like what؟ amoeba, euglena and paramecium. amoeba, euglena, paramecium like this. بصوا بقى هنا. This is amoeba. Okay? And this is euglena and this is paramecium. الثلاثة unicellular، بنسميها unicellular or microorganism. يبقى التصنيف بتاعهم، الكلاسيفيكيشن بتاعهم ايه؟ They are microorganisms. We can differentiate between them in the shape، طبعا الشيب مختلف، and the way of movement. شايفين كل واحدة بتمشي بطريقة معينة. يعني بصوا the first one عشان اجيب لكم الكيرس دي، بتمشي بطريقة الانتشار، تطلع جزء منها كده وتكمل، جزء وتكمل. دي contraction and relaxation، طريقة contraction و relaxation، contraction و relaxation. ودي it will move as one piece. It will move as one piece. Okay? So we can differentiate between them in their shapes or the way of movement. Okay? ثواني عشان في ناس بتحاول تدخل. ماشي يا جماعة؟ Any question? Any question? I don't know if we have here a video or something. هنعمل stop share ثواني عشان لو في فيديو نقدر نشوف. دي الفيديو بتاع شكل الأميبا. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, ده shape of amoeba. and emails that get the طبعا job مش ده done, إعلان عشان ما حدش يلخبط. think about more. شايفين الأميبا بتتحرك إزاي؟ ده طريقة الحركة بتاعة الأميبا. أوكي؟ أهي. بتمشي شوية بشوية عن طريقة الإيه بيسموها dispersing أو طريقة الانتشار كده. تحس إنها بتتحرك كده. دي طريقة الحركة بتاعة الأميبا. أوكي؟ وضحت يا جماعة؟ إيه لازمتها بالظبط؟ واضح الحركة دلوقتي؟ طيب هنروح تاني الجزء الثاني بتاعنا which is paramecium. تمام؟ وهنشوف برضو هنا هنشوف لها برضو طريقة الحركة بتاعة الباراميسيوم. لو ليها فيديو هنشوف برضو طريقة الحركة بتاعة الباراميسيوم.
مستر انا بس عندي سؤال، هو دول يعني ازاي يعني نشوفهم او كده، غير ان احنا بنشوفهم بالميكروسكوب؟ انا قصدي يعني هو ايه بيبقوا موجودين في ايه بالظبط؟ لا في actually most of them in water بس مش ال clear water ها مش ال clear water اوكي mostly بيبقوا في الواتر بس مش ال clear water اوكي like this. شايفين الحركه هنا؟ تشوفوها دلوقتي اهي بتيجي من الشمال اهو. شايفين الباراميسيوم اهو. It will move as one piece. This is in يعني الووتر actually لما تكون not clear بيبقى فيها بعض المايكرو اورجانيزم like this اهو. شايفين اهو قدام في الحركه بتاعتها. اظن واضحه كده الفرق. So we can differentiate between them in the way of movement, the way of a movement. اوكي؟ حد لسه مش فاهم الفرق ما بينهم من بعض ولا ايه؟ طيب. ايه هي المايكرو اورجانيزمز؟ They are living organisms that cannot be seen by naked eye. ما نقدرش نشوفها بعينينا او العين المجرده يعني. But they spread anywhere around us. حتى منهم بعض الحاجات موجوده في mostly in water يعني mostly they are in water. But still دول we cannot see them only under the microscope. Only under what? The microscope. Okay? Any question? Any question? طيب. نتنقل بقى للكلاسيفيكيشن. احنا تعرفنا كده الدايفرستي، واسمحوا لي هنعمل حاجه سريعه بعد اذنكم عشان نجمع الموضوع في دماغنا. هنرجع سريعا نشوف موضوع الدايفرستي تاني اهو من الاول. diversity in animals هنعمل لهم differentiation. Number 1 according to the size, big size animal like elephant and hippo and rhino. Small size animals like rabbit, rat and lizard. هنتنقل بعد كده according to the environment. Number 1 animals live in water like crocodile, fish and hippopotami. Number 2 terrestrial or live on land animals like lion, horse and dog. Okay. دخلنا على plants according to the land. Huge trees like palm and camphor. Short weeds like clover and جرجير. بالهنا والشفا. اوكي. تعالوا بقى ايه نخش على النوع الثالث اللي هو المايكرو اورجانيزم like what? Amoeba, Euglena and Paramecium like this. This is called amoeba, Euglena and Paramecium. We can differentiate between them in their shapes and the way of movement, the way they move. Okay. تعالوا نشوف. معلش ثانية واحدة عشان في حاجة غلط على الشاشة. اوكي. تعالوا نشوف بقى موضوع الكلاسيفيكيشن. في علم للكلاسيفيكيشن اسمه التاكسونومي. اسمه ايه؟ تاكسونومي. ده العلم اللي بيشوف تصنيف الكائنات الحية كلها سواء كانت animals or plants. وطبعا التصنيفات كتير جدا. It is a branch of biology that search similarities and differences. يبقى هو التاكسونومي علم البيولوجي. كلمة بايو يعني أي حاجة حية. biology. ماشي كده؟ that search similarities and differences. التشابه والاختلافات among living organisms and places similar ones in groups according to certain system. For example, أنت عند حضرتك في البيت عملت في الدولاب بتاعك أو عملت shelves كده وقلت الشلف ده بتاع السوشيال ستاديز. كل حاجة السوشيال ستاديز هتحطها فيه. عملت شلف تاني للساينس، كل حاجة الساينس هتحطها فيه. عملت للماث، كل حاجة الماث إيه؟ هتحطها فيه. This is a way of classification. التاكسونومي عمل كده. ال plants and animals they put the similar one in a group وسمى الجروب دي species. يعني ايه species؟ سماهم species يعني ايه فصائل. اوكي؟ like مثلا ايه اكتشفوا for example ان التايجر is a big cat. يعني التايجر والكات ليهم properties جنب بعض حطوها في species واحده. اوكي؟ الدوجز different kind of dogs كلهم في نفس الفصيله. اوكي؟ horses فصيله لوحدها. So this is called taxonomy.
عمليه التقسيم دي السيميلاريتيز والديفرنسز بنعمل فيها searching وبعدين to put them the similar one in groups. دي اسمها ايه؟ taxonomy. تعال نشوف الكلام ده حصل ازاي. For example, plants classified according to external shape or the way of reproduction. يا اما الشكل الخارجي يا اما الواي اوف reproduction طريقه الايه؟ تكاثر او تناسل. For example, تعال نشوف كده external shape. Number 1. Some plants cannot be distinguished by root, stem, and leaf. طبعا كلنا عارفين ان normal plants supposed to be or to consist of 1, 2, 3, which are root, stem, and leaf. ده normal plant. لو حبيت ان انا ارسمها لكم بطريقه كده لذيذه هقول لكم كده. For example, under the ground بيبقى فيه root وبعدين above the ground بيبقى فيه stem وبعدين يبقى leaves بتاعتنا. تمام كده ولا لا؟ This is the three main parts. طب some plants cannot be distinguished يعني ما نقدرش اميزها بالايه؟ بالثلاثه دول. Like what? Like algae. الالجي دي يا جماعه احنا بنشوفها هنا بالذات الجرين algae في الكسندريا في الروكس on the sea. لو انت رحت على البحر كده هتلاقي الروكس جنبك فيها حاجات خضراء كتير قوي. This is called algae. Okay? We have green algae like this. We have red algae like this, especially in the Red Sea. And we have brown algae like this. 3 types of algae. No root, no stem, no leaves. يبقى ده classified بانه no root, no stem, no leaves. طب لو في حاجه ثانيه عندنا بقى most of the plant distinguished by a root, stem, and leaf. يبقى تقريبا شبه الوحيد يمكن اللي ما فيهوش root, stem, and leaf هو ايه؟ هو الالجي. Like what? Like هنا maize or corn انتوا بتسموه الاسم التجاري لكن maize ده الاسم العلمي بتاعه. Like maize and wheat اللي هو القمح. تمام؟ يبقى دول عندهم root, عندهم stem, عندهم leaf. Okay, so the classification of the first type of classification according to the external shape in plants. Number 1, plant cannot be distinguished into root, stem, and leaf. Like what? Algae, which is red, brown, or green algae. برضو السؤال هنا بيجي غالبا give me one example. Number 1, planet which cannot be distinguished by بس هو احنا هناخد الكويز امتى؟ الكويز next Sunday ان شاء الله. Next Sunday 2 papers او 2 pages. البيج الاولانيه فيها 3 problems and table سواء energy formed او produced والبيبر الثانيه هيبقى فيها 5 definitions. That's it. ان شاء الله next Sunday باذن الله. هتلاقوا هنزلها على الجروب بتاع البيرنتس كمان عشان كله يبقى عارف. اوكي؟ تمام؟ ان شاء الله. طيب يبقى احنا ممكن السؤال يجي بالطريقه دي، ممكن السؤال يجي بطريقه ثانيه. Another type of questions. For example يروح قايل لحضرتك مثلا all of the following can be distinguished into root, stem, and leaf except واروح مدي لحضرتك مثلا wheat, maize, and palm tree واروح مدي لك algae. اوكي؟ يبقى انا هختار على طول الالجي. يعني this is 2 types of questions. يا اما give me one example يا اما يجيب لك multiple choice او MCQ ويقول لك 3 منهم حاجه والحاجه الثانيه مختلفه عنهم. تمام؟ طيب هنا the way of reproduction بقى طريقه التكاثر او التناسل بالنسبه للبلانت. في نوعين. Number 1, plants reproduce by spurs like this. شايفين شكل السبورز يا جماعه؟ on the leaves بيبقى dots كده لونها brown or black or dark brown بتبقى كده. الدوتس دي هي اللي لما بتنزل على السويل it will form a new plant. This is the way of reproduction. تمام؟ الدوتس دي بتتنقل وبتعمل حاجه اسمها fertilization
او تتنقل لبلانت تاني وتعمل fertilization it will reproduce the new plant like in the two types اسمهم معلش الاسماء كتيره شويه هتلاقوها الاولاني اسمه فوجير والتاني اسمه اديانتم مريم. يعني مستر هو دول بذر يعني بيقعوا حاجه من زي كده زي لايك سيدز فعلا يا محمد مريم. اوكي تمام. وفي هنا يعني فيديو صغير برضو اسمحوا لي اوريه لكم يمكن الموضوع هيختلف معاكم بعد ما تشوفوا الفيديو ده. تحب انت تشتري اونلاين وبتحب الخصومات، طب عارف ان الخصومات عندنا طول السنه، يبقى لازم تعرف اوفر اكس، اول موقع كاش باك في الشرق الاوسط. طبعا اكيد الفيديو مش على اوفر اكس ها عشان ما حدش يقول حاجه. كل اللي عليك الاعلان موفر اكس. لازم ايوه يا ناصح. يلا reproduction in plants شايفين اهو دي هيكبرها شويه عشان يوريكم شكل السبورز موجوده ازاي. اهو شايفين دي السبورت. another type of plants موجودة على الليفز بتاعتها spores برضه اهي هيكبرها. يا مستر نعم مستر الفيديو بيعلق يا مستر. كله عنده بيعلق ولا عندك انت لوحدك؟ عندنا برضه كلنا وعينيا وجعتني. كلنا. وانا كمان. لا هو طريقة التصوير هي اللي كده. حرام عليك كده. هنرجع تاني شوية اوكي؟ اهو وسبت بالغثيان. طب انا عايز اوريكم حاجة بس مهمة. بصوا كلكم شايفين كده دلوقتي اهو في شكل سبورز فوق ولا لا؟ نقط سوداء موجودة على الليفز. اوكي هتشوفوها تاني دلوقتي اهي شايفينها كده؟ شايفين هو ايه ده يا مستر؟ البلاك دوتس هي دي السبورز اللي احنا بنتكلم عليها. هي دي السبورز هي اللي كبيرة بتعمل كده؟ ريبرودكشن. اوكي مستر نعم. يعني انا اقدر اشوفها عادي لو رحت عند نبت كده؟ بس هي بتبقى صغيره قوي يا جسر، بتبقى صعبه شويه يعني ممكن تبان او تبان على انها خطوط كويس. في الحاله دي خلي بالك عايز اقول لكم معلومه مهمه. السبورز دي موجوده فين؟ في النون فلاورينج بلانتس. يعني شرط ان يكون البلانت ده ما فيهوش فلاورز. اوكي عشان الفلاورز هي الواي اوف ريبرودكشن بالنسبه للفلاورينج. اوكي ادي السبورز متكبره جدا اهو. تمام كده شفنا شكل السبورز بتاعتنا. اوكي نرجع للدرس بتاعنا. بص يا جماعه يبقى هنا ريبرودكشن عشان الحته اللي جايه دي محتاجه تركيز جدا. الريبرودكشن هنا ايه؟ by the formation of spores اللي موجود اللي انتوا حضراتكم شفتوها دي. اوكي like what؟ اسمين يعني شكلهم غريب شويه. نوع من النباتات اسمه فوجير والتاني اسمه اديانتم. فوجير اور اديانتم. اوكي تعالوا نشوفوا another way of reproduction by the plants reproduced by seeds. هنا بقى البذر نفسه اللي حضراتكم بتتكلموا عليه.
يبقى البلانت هنا البلانتس reproduced by seeds. اوكي معايا؟ نمبر 1 formation of seeds بيسموا اول نوع gymnosperms. gymnosperms اول نوع. their seeds خلي بالنا بقى الحته دي كويس جدا وركزوا معايا please. their seeds formed inside cones like this. شايفين الكونز؟ اي طبعا هنا ايه شكل الكونز اللي بتطلع فيها البلانت. اوكي اهو like this cones. اوكي عارفين الكيمو كونو اللي بيشتري الايس كريم؟ ولا اسمه الكونز. اوكي كده دي اسمها ايه؟ الكونز. اوكي so this is called gymnosperms. السيدز موجوده فين؟ inside cones like this. شكل الكونز. الاكزامبلز بتاعتها pine or cycles pine or cycles. يبقى they are reproduced by the formation of seeds. أول type اسمه gymnosperms. طب إيه اللي بيميز الجيمنوسبيرمز؟ The cones inside the seeds inside cones like this. اسمه الexamples هنا إيه؟ pine and cycles. طب تعالوا للنوع الثاني. النوع الثاني اسمه angiosperms. السيدز موجودة فين؟ inside pericarp. pericarp يعني envelope يعني حاجة ظرف كده. عايزين تعرفوا البيريكارب شكله ايه؟ موضوع سهل قوي. عارفين الذرة؟ كوز الذرة. اوكي this is corn. اوكي بيبقى covered with green cover. اوكي اللي هو الراجل قبل ما بيشويه بيقشر الجرين كفر ده من عليه. This is called pericarp. ايوه هو ده البيريكارب اللي انا قصدي عليه. اسمه ايه؟ اوكي فهمتوا بقى؟ قولوا تاني كده يا مستر. نعم ممكن حضرتك تقولوا تاني؟ تقول اسمه؟ هقول تاني وهعيد على الجزء ده كله تاني مع بعض. اوكي ركزوا بس معايا. اوكي السيدز موجوده فين؟ هنا في بيريكارب. بيريكارب يعني ايه؟ انفلوب ظرف كده. الناس اللي بقول لكم بتشوف الذره والراجل قبل ما بيشويه بيقشر من عليه الكفر ده. الكفر الجرين كفر ده this is called the pericarp like this اهو هنا في الصوره اهو. the seed هنا formed inside what? the pericarp. علم اللي بيتكلم؟ صوت حضرتك بيقطع. طيب انا هعيد يا علم تاني عشان خاطر الموضوع ده. اوكي تمام. this is called pericarp like what? like maize and wheat. تمام. طب الميز والويت دول نوع من البيريكاربس دول او نوع من الانجيوسبيرم اسمهم ايه؟ خلوا بالكم في الاسم اللي جاي معايا مونوكوتيليدون. اسم صعب شويه. مونوكوتيليدون. عارفين كلمه مونوكوتيليدون مقصود بيها ايه؟ يعني السيد وان بيس. عشان كده بيقولوا مونو يعني واحد. احنا كلنا عارفين مونو يعني 1. يعني السيد عباره عن ايه؟ وان بيس ما بتتقسمش. طب في نوع تاني من الانجيوسبيرمز اللي فيها سيد بس السيد بتاعتها بتتقسم. اسمها ايه؟ داي كوتيليدون. اسمها ايه؟ داي كوتيليدون. كله يركز في الاسماء. مونو كوتيليدون وداي مونو وداي كوتيليدون. الداي كوتيليدون لايك وات؟ لايك بين اند بي. انت عارفين البسله؟ حبايه البسله انت مسكتها فيها قشره كده من بره. لو انت مسكت البسله هتلاقيها على فكره مقسومه قسمين يعني نصين من جوه. عشان كده هي دايكوتيليدون. حبايه الفول كذلك. البين لو if you يعني remove the cover you will find that they are two pieces. اوكي مونوكوتيليدون ودايكوتيليدون. تعالوا نرجع للحته دي بعد اذنكم تاني في الكلاسيفيكيشن بتاعت البلانت عشان نلم الموضوع. Plants. Number 1 plants according to the external shape. Plants كله يركز معايا. Plants cannot be distinguished into root, stem, and leaf like the algae. الالجي في منه 3 انواع. ايه هما؟ red, brown and green. Red, brown and green. طيب ال other plants can be distinguished اقدر اميزهم root و stem و leaf like wheat and palm tree. Another type of classification according to the way of reproduction, how they reproduce.
Number one, by the reproduced by spores or spore formation like this. Two types or two names, vogir and adiantum. طب النوع الثاني reproduced by seeds like gymnosperms اللي هم دول gymnosperms that the seed inside pericarp أو envelope ودول النوعين pine trees and cycles أو cycles. اوكي. النوع الثاني اسمه angiosperm ده بيتقسم قسمين. Their seed formed pericarp دول pericarp الفروت envelope like what? Like maize and wheat will dicotyledon like bean and pea. Any question? Any question? حد عنده سؤال؟ حد مش فاهم اللي احنا بنقوله؟ طب نسأل كده، مين مش فاهم؟ وسيم ايه الأخبار؟ وانا متلخبط في الاسماء جامد. جلال أكيد ده جلال أكيد. الأسماء ملخبطة. لا ما انا هقولهم هي بس عشان لسه أول مرة تسمعهم. ماشي؟ طب نعمل الاسماء كويك ملخبطه ريفيجن. لدرجه ان انا مش فاهم حاجه، مش فاهم من مين مش الاول فاهم؟ بقى. مين مش فاهم؟ أحمد. انا انت مش فاهم حاجه؟ ما شاء الله، يعني مش فاهم ولا الاسامي حاجه. لخبطت يعني الدنيا. لو قلت لك بيج سايز انيمال هتقول لي رابت، يبقى انت مش فاهم. لا هو مش الدرجه دي. يعني امال ايه مش فاهم؟ مش فاهم. طب خلاص بص احنا التايم عندنا خلص، ممكن ندخل تاني ونعيد الجزء ده. اوكي على نفس اللينك صح؟ لا هنخش على لينك تاني هبعتها لك. اوكي ماشي. انا برضو ساعات بتلخبط في الاسماء، يعني الاسماء معايا ضغط. عشان بتسمعوهم اول مره يا جماعه، عادي جدا يعني. هنقولهم تاني دلوقتي واحده واحده وهتحفظوهم. اوكي